मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी तरन तारण पहुंचे हुए ने। सतगुरां ने उत्थों दे सरोवर की महानता दसी है कि जेड़ा भी कोई कामना नूं धारण करके इहदे विच शरदा दे नाल इशनान करेगा, उहदी कामना जरूर पूरी होवेगी। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। होए इसको परताप बडेरा, लागे मेला दरस कनेरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि इस दा बहुत ज्यादा तीर्थ दा प्रताप वधेगा। लागे मेला दरस कनेरा, अमस्या वाले दिन नूं इत्थे मेला लग्या करेगा। बैठे तह पाके तक काल, भोजन त्यार शीघ्र के नाल। कवि जी लिखते ने कि बैठिया बैठिया काफी सारा समा सतगुरां ने उत्थे बतीत किया। इन्ने चिर नूं जिहड़ा भोजन सी ना वो काली दे नाल तैयार किया गया। आप अचो यार सब को दयो, बिसरा में श्रम तन ते गयो। नाले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने भोजन छकिया है ते नाले दूसरियां नूं खाण दे वास्ते दिता है। इस तो बाद आराम किया है, अपनी थकावट नूं दूर किया। ढारे दोपहरे समा लखाई, कह सत गुर त्यारी करवाई। जदों दिन दा ढला होया, दोपहरां ढलियां, उस वेले समा जान के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अगे जाण दी तैयारी दा हुक्म दिता। अब नहीं काम होए है कनो, मग में चलो आनंद के सनो। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं आख्या है कि हुण बहुती ज्यादा धुप नहीं है, हुण बहुती ज्यादा गर्मी नहीं है, इस करके रस्ते दे उत्ते चलना सौखा होवेगा। आनंद दे नाल सारे चलो। बजवायस तब कूच नगारा, गोयंदवाल चलन निर तारा। कवि जी लिखते ने कि फिर जान दा नगारा वजाया गया है। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी हुण गोयंदवाल पहुंचना चाहुंदे। गोरे अर्जन के थल कर नमो, चढ़े तुरंग गुरु ते समो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की जगह जिहड़ी के तरन तारण बनी सी, उत्थे सतगुरां ने जाके नमस्कार कीती है ते फिर गुरु जी ने अपने घोड़े दी असवारी की। आगे कर डोरे अर सिंदन,
ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਤਰੂ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਥ ਔਰ ਪਾਲਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗਮਨੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ, ਉਤ ਲਵਪੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਜਸ ਪਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਪਗੈਲ ਪਲਾਏ, ਕਿਸੂ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸ ਭੋਰ ਸਿਧਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ, ਪਿਖਿਓ ਜੋਧ ਜਿਨ ਕੇ ਬੜ ਤਰਾਸ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਣ ਕੀ ਸਗਰੀ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਠੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਰਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਠੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਘੱਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਸਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮੁਗਲ ਸਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਸਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਤੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਸ ਬਿਦ ਹਾਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਸ ਬਿਦ ਹਾਨਿਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਣ ਕੋ ਹੇਰਤ ਜੇ ਭਜ ਆਏ, ਸੁਣ ਬੇਹਿਤ ਸੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕੀਨ, ਬੂਝਣ ਹਿਤ ਬੋਲਿਓ ਲਖ ਦੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਇਓ ਜੰਗ ਕਿਮ ਸਭ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਕਰਿਓ ਕਪਟ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਿਓ ਕਪਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਹਿ ਗੁਰ ਟਿਗ ਲਸ਼ਕਰ ਪਟ ਪਾਰੇ, ਹਤੇ ਅਲਪ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਿਆ। ਸੁਣ ਪਗੈਲ ਗਣ ਕਹਿਓ ਬਣਾਏ, ਕਛ ਖੁਦਾਏ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰੀ।
ਹਮ ਤੇ 10 ਗੁਣ ਤਿਸ ਥਲ ਥੋਰਾ, ਛਲ ਪੀ ਨਹੀਂ ਭਇਓ ਤਿਸ ਠੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲ ਜਾਂ ਕਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਛਲ ਸੋਨੇ ਸਮੈ ਚੱਲ ਗਏ, ਪੁਰ ਤੇ ਉਰੇ ਊਚ ਥਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਾਂ ਪਰੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਨਿਹਾਰੀ, ਲੱਕੜਾ ਖੁਦਿਓ ਤਾਹੇ ਭਰ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੋਪ ਪਈ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ, ਖੋਖਲੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਈ। 20 ਭੱਟ ਤਹਿ ਲਰੇ ਵਡੇਰੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਨਰ ਹਤੇ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਨ ਤੋਪ ਹਿਤ ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ, ਕਰ ਹੇਲਾ ਪਾਇਓ ਘਮਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਘੇਰ ਸਭੈ ਕਿਰਪਾਨ ਸੋ ਮਾਰੇ, ਦੇਖ ਤੋਪ ਸਭ ਅਚਰਜ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਮੇ ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ੇ, ਧਨ ਭੂਖਣ ਲੈ ਗਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਜਬ ਚੰਦ ਚਰਿਓ ਹੈ, ਗੁਰ ਲੈ ਕਰ ਦਲਿਆਣ ਲਰਿਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਫੰਗਣ ਕੀ ਬਹੁ ਮਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲੇ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਚਤੁਰੰਗਲ ਚੌਰੇ ਬੜ ਤੀਖਨ, ਖਪਰੇ ਖਰੇ ਫੁਲਾਦੀ ਭੀਖਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੇ ਤੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਸਨ। ਹਰ ਗੁਲ ਕਣ ਕੋ ਗਿਰਨੋ ਜੋਈ, ਦਲ ਥੋਰੋ ਬਰਖਾ ਵੱਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਨਭ ਤੇ ਔਰਨ ਕੀ ਸਮ ਪਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਸੁਪਟ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਰੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਕੀ ਚਲੇ ਲਗੈ ਤਿਨ ਥੋਰੀ, ਕੋ ਜਾਣ ਜਾਤੀ ਕਿਸ ਓਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਦਿਕ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਪਕਣ ਮਾਰਾ, ਬਹੁਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਕਸੀ ਕਰਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲਸ਼ਕਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਫੌਜ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ ਕੀ ਗਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਟੂਟ ਪਰੀ ਕਿਤਨੀ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਟਕਿਆ ਲੋਕ ਗਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਵਿਦਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਵਿਦਿਆ ਹਥਿਆਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਕ ਜਾਤ ਕੇ ਕਰ ਕਰ ਠਾਏ, ਦਲ ਕੋ ਕਰ ਲੀਨੋ ਸਮਦਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਖੜਗਣ ਕੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ, ਸੈਨਾ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਿਮ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜਗਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਿਓ ਜਾਂ ਪੂਠੋ ਲੋਹ ਹਮਾਰੋ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਰਿਪ ਕੋ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਜ਼ਬ ਤਮਾਚਾ ਅਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਇਸ ਬਿਦਰਾਵਰ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਰਜ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ ਆਣ ਗੁਰ ਹਨਿਓ, ਪਾਇਓ ਕੋਪ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬ ਸੁਣਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਜੇ ਗੁਰ ਕਰੈ ਟਿਠਾਈ, ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ ਫਤੂਰ ਉਠਾਈ। ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤੂਰ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੰਦੈ ਕੈ ਮਾਰੈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਦ, ਦੇਸ਼ ਰੋ ਹਮਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਤਾਵਦ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਾਨੇ ਉਮਰਾਵ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਮੁਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਵਕ ਵੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਹੰਤਾ, ਮਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜਥਾ ਕਹੰਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ,
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਾਹ ਪਟਨ ਕੇ ਸੰਗ, ਸੁਣਿਓ ਹੋਏ ਗੋਤਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਮ ਕੀਨੀ ਬਾਤ, ਸੈਨਾ ਪਠੀ ਭਾਈ ਸਭ ਘਾਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਗਮਨੋ ਉਮਰਾਵ ਕਨੇਰੇ, ਤੋਪ ਜਮੂਰੇ ਲੈ ਹੋ ਬਡੇਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਵੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਗਹਿਆਨੋ ਕੈ ਕਰੋ ਸੰਘਾਰ, ਹੋਏ ਤਿਦਾਰਕ ਕਰ ਬੇਰਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੋਏ ਤਿਦਾਰਕ ਕਰ ਬੇਰਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਓ ਬਾਜ ਸੋ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਰਿਓ ਲਰਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ ਸਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਏ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਥੋਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਮਰੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਥੋਰੇ। हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲ ਆਵੇਂ, ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਏ ਜੇਤਕ ਮਨ ਪਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਆਪ ਕੇ ਢਿਗ ਗੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਮੈਂ ਲਿਆਵਤ ਪਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਉਪਾਏ ਬਣਾਏ, ਦੁਰਗ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀਏ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 40 ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਗਏ ਜਬ ਹੂੰ, ਨਿਸਮੈ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਦ્વੈ ਤਬ ਹੂੰ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਛਾਤੀ ਧਰ ਪਾਏ, ਡਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚਿਤ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਨ ਗਹੇ ਰੁਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਟਾਵੈ ਬਲਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾਂ ਹਟਾਇਆ। ਪੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਸੁਣੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰੋ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਓ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਮੋਹ ਬੁਲਾਇਓ ਨਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਸਰਬ ਸੁਣਾਇਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੈਨ ਹੇਤ ਜਬ ਮੋਹ ਪੁਠਾਵਾ ਦਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਹੇ 52 ਰਾਜੇ ਛੋੜ ਦੀਏ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਕਾਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ। ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਅਦਕ ਸਨਮਾਨੇ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਅਰਪਣ ਠਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਚੰਦ ਗਹਿਵਾਇਓ ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮਰਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਧਨੀ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਬਾਕ ਤੇ ਹਤੈ ਕਨੇਰੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਰੈ ਬਾਕ ਤੇ ਹਤੈ ਕਨੇਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸੰਗ ਰਖੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਕਾਲ ਨਿਜ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਤਰਇਓ ਸਭ ਰੀਤ ਅਦਾਇਬ ਪਿਖ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਹੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਕਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਤ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਖੈਰ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਬੈਰ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਵੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ, ਕਰੇ ਸੇਵ ਬਣਿਐ ਹੈ ਲਾਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਗਰਨ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾ ਕਲਿਆਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਗੰਭੀਰ, ਮਨ ਤੁਰਕਨੋਂ ਲੱਖ ਤੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਨ ਤੁਰਕਨ ਲੱਖ ਤੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦਾਇਬ ਕੇ ਤਕ ਰਾਖਾ, ਤੁਮ ਪੁੱਛਾ ਗੁਰ ਜਸ ਅਤ ਭਾਖਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਪੁੱਛਾ ਗੁਰ ਜਸ ਅਤ ਭਾਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੂਰੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਰੂਪ ਬਤਾਏ, ਸਕਲ ਪੀਰ ਜਿਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਕਲ ਪੀਰ ਜਿਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਏ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਸ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿ ਕੋ ਵਾਕ ਬਣ ਸ਼ਤਰੂ ਮਨਿੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਵਾਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਣ ਸ਼ਤਰੂ ਮਨਿੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਵਰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਪੁੰਨ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਫਲ ਸੋ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਵੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ ਆਪ ਕੀ ਚਾਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋਇਮ ਕਹੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
मैं तुहाडे शरीर दी सुख लोड़दा हां। इस करके सारियां गल्लां तुहानू याद दवाइयां ने। इस करके मैं चाहुंदा हां कि तुहाडा शरीर राजी खुशी रहे। आगे मालिक आप विचारो, अपनी भली बुरी निर तारो। वजीर खां कहता है कि अगे तुसी मालक हो, अपनी मर्जी दे मालक हो, जिवें तुहाडा जी करदा है उसे तरह करो। भली ते बुरी नूं तुसी चंगे प्रकार दे नाल जाणदे। अर मैं सुनियो सो किनो होयो चारे, सिरी अमरत सर छोर सिधारे। इस तो इलावा वजीर खां कहता है कि किसे तो मैं सुनिया है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी हुण अमृतसर छड्ड के चले गए ने, उत्थे ने। चढ़ लश्कर कित जाए पिछारी, रौरा परै मुल्क में भारी। हे बादशाह सलामत, तुसी चाहुंदे हो कि मुल्क दे विच रौला ना पवे, गदर ना मचे, ते तुहाडी जदों फौज जावेगी ते गुरु दा पिछा कित्थों तक करेगी। गुरु ते अमृतसर दे विच नहीं है, पता नहीं वो कित्थे चला गया। जेकर गुरु दा पिछा करदी करदी फौज उन्हां दे पिछे जाएगी ते पता नहीं कित्थे कित्थे लड़ाइयां होणगियां ते सारे मुल्क दे विच इसे तरीके दे नाल तरथली मच जाएगी। लरन बिखै अनगन है दोष, मम मत सुनो त्याग देहो रोस। वजीर खां कहंदा है कि लड़ाई करन दे विच, जंग करन दे विच अणगिणता ही दोष ने, अणगिणता ही बुराइयां ने। इस करके जेकर मेरी सलाह मनदे हो, मेरी मत दे अनुसार चलदे हो, ते मैं कहना हां कि कृपा करके अपने क्रोध नूं, अपने रोस नूं छड्ड दिओ। शाहजहां सुन हृदय विचारी, उचरै साच भली निर तारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जदों वजीर खान ने इस तरीके दीयां गल्लां आखियां ते शाहजहां ने उन्हां गल्लां दी विचार कीती ते मन दे विच विचारिया कि ये जो भी कह रहा है ना, ये मेरे भले दी गल कह रहा है, मैनू इस तरह करना चाहिए। तन की कुशल सरब ते नीके, दुख विहीन होए चहवत जी के। सोचा शाहजहां ने कि शरीर दी सुख ते सारी दी सारी चंगी सारियां नू चाहिदी है, दुख विहीन होए चहवत जी के। हर कोई अपने जीवन नू सुखी बिताउणा चाहुंदा है। इसे तरह मैं भी अपने जिंदगी दे दिनां नू सुख दे नाल बिताउणा लोड़दा। ताजियो क्रोध कह परै न धुंद, सुख सो बासै मुल्क बिलंद। बादशाह ने अपने क्रोध नू छड्डिया है ते फिर कहंदा है परै न धुंद, मैं चाहुंदा हां कि किसी भी प्रकार दा कोई फसाद खड़ा ना होवे। मेरी जिहड़ी सारी प्रजा है ना, वो सुख दे नाल वसे, मैं इंज ही चाहुंदा। कहां बाज की बात सो थोरी, जे गुर लरे न तो हम छोरी। वजीर खान नू बादशाह कहंदा है कि छोटी जी बाज दी गल है, मैं बाज दा खेड़ा छड़ देना हां। मैं ये मंग नहीं करदा कि मेरा बाज मैनू वापस मिले, क्योंकि छोटी जी गल दे उत्ते इन्ना वड्डा जंग नहीं लड़िया जा सकदा। जे गुर लड़े ना, कहंदा कि जेकर गुरु नहीं लड़ेगा ते मैं भी अज तो लड़ाई दा ख्याल छड़ देंदा। सुन कै किंच बेग तब कहियो, गुर स्वभाव मैं नीके लहियो। जदों इस तरह दी हामी भरी, उस वेले किंच बेग ने लागों आख्या कि हे बादशाह सलामत, मैं चंगे तरीके दे नाल गुरु दे सुभाव नू जानदा हां, वो पहला कदे भी नहीं लड़ेगा। तुसीं फौज कली है तां लड़िया। देश नगर को कुछ नहीं कहे, अरै सैन तो रण हट गहै। देश नू, नगर नू, किसी नू कोई नुकसान गुरु पहुंचाएगा नहीं। जेकर सैना कलोगे ओदे नाल अड़ेगा ते सैना नू मारेगा, पहला वो कदे भी फसाद खड़ा नहीं करेगा। नहीं फतूर मुल्क में करे, सबकी रचया पर हित धरै। किंच बे कहंदा है कि सतगुरु जी कदे भी कोई फतूर उपद्रव पैदा मुल्क दे विच नहीं करनगे, सगों ते सारियां दी रक्षा दे वास्ते अपने हित नू धारण करदे।
कह शाह ये अच्छी बात, नहीं दल पठै हो नर कात। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰੀ ਅਮਰਤ ਸਰ ਬਸੇ ਨਾ ਸੋਈ, ਗਮਨੇ ਦੂਰ ਬਿਗਾਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਵਸੇ, ਦੂਰ ਗਮਨੇ ਬਿਗਾੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੇ ਬਾਤ ਬਿਸਾਰੀ, ਕਰੀ ਮਕੂਫ ਚੜਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਮਕੂਫ ਚੜਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਜਾਏ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਨਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਸਾਂ ਤਕਾਇਆ ਜੀ। ਮੁਖਲਸ ਖਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤੇ, ਫੌਜ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੁੜਾਇਆ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਕਾਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸਾਰਾ, ਭੇਦ ਪਾਏ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਪਛਤਾਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਫੌਜ ਚੜੇ ਫੜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਖਪਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਲੈਣਾ, ਬਦਲੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਚਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਤਾਈ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਜਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜੀ। ਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਦਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦਲ ਚੜਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਉਲਟ ਕੇ ਪਏ ਸਾਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈ ਡਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਰਨ ਸਦਾ ਅਦਾਇਬ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੰਨੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੋਤ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਤ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜੈ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਸ਼ਰੋਤਾ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। हे ਸ਼ਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਲੰਘੇ ਪੰਥ ਅਸ਼ੇਖ, ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਬ, ਚਤਰ ਘਟੀ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੋਈ ਤਤਕਾਲਾ, ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸਪਾਟ ਬੇਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਣ ਕਰ ਤੁਰਕ ਸਮੂਹ ਸੰਘਾਰੇ, ਜੀਅਤ ਬਚੇ ਜੇ ਭਾਜ ਸਿਧਾਰੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਸ ਥਲ ਜੁਤ ਕੋਟਾਂਬ ਗੋਰੇ ਆਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਜ ਤਜ ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸਿਧਾਏ, ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸੈ ਦੌੜਤ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਲੈ ਕਰ ਮੇਵਾ ਗਨ ਪਕਵਾਨ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਧਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਿੱਖ ਭਏ ਅਧੀਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਬ ਨਿਹਾਰੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਗ ਉਚਾਰੇ। ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਆਸਵਾਨ ਕਰ ਸਾਥ ਲਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਵਲੀ ਨਿਕਟ ਗਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਅਗਾਰੀ ਥਿਰੇ, ਡੇਰਾ ਸਕਲ ਵਹਿਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਠ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇਓ, ਸਭ ਕੁਟਾਂਬ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ। ਪੰਚੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੇ ਆਨੋ, ਕਹੋ ਜਾਏ ਬਾਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਏ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਸਭ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਸਭ ਗਏ ਕਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਰਵਾਹੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜਾਣ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਰ ਨਾਨਕੀ ਤੀਨੋਂ ਆਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕਰ ਨਵੋ ਨਹਾਈ।
ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਆਦਿਕ ਆਨੰਦ, ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਿਲੋਕ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੱਜਣ ਕੀਨਾ, ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਪਰ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅੰਸ ਮਿਲ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਪਕਵਾਨ ਸੋ ਲਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾਥ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਪੁਣ ਤਤ ਛਿਨ ਉਠ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਰੇ, ਜਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਚੁਬਾਰੇ। ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੋਰੇ ਅੰਤਰ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਏ ਕਰਤ ਤਬ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਰਜ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹਲਾਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਟੇ ਗੁਰੂ ਨਵੇਸ ਕੋ ਆਏ, ਬੈਠੋ ਬੜੋ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸਜਾਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਗਰੇ ਚਲ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਆਨੰਦ, ਤੇਹ ਨੰਦਨ ਸੁੰਦਰ ਮਤੀਵੰਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਤੇਹ ਨੰਦਨ ਸੁੰਦਰ ਮਤਵੰਦ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤੀਵੰਦ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਧ ਬਣਾਏ ਬਖਾਨਾ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਠਾਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੱਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਸੱਦ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਗੇ ਧਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮੋ, ਹਰਖਤ ਮਿਲਿਓ ਕਰਤ ਭਾ ਨਮੋ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਦਰ ਅਦਕ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਕਰ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸ ਗੁਰ ਹੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਪਾਛੇ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਆਛੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਨਿਤ ਰੂਰੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਸੋ ਸਿੱਖਣ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਦੇਤ ਸਦਾ ਅਰ ਕਟਤ ਕਲੇਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਰੀਤ ਆਪਨੇ ਅਪਰ ਚਲਾਈ, ਤਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ। ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਕਲੇਸ਼ਨ ਕੇਰੇ, ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਸੰਗਰਾਮ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਾਹ ਦਲ ਪਾਰੋ, ਕਰ ਸੰਗਰ ਕੋ ਸਭ ਹੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਸੌਜ ਆਦਿਕ ਘਰ ਸਾਰਾ, ਲੁੱਟਿਓ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੀਨ ਉਜਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਤ ਪਾਛਲੀ ਰਾਵਰ ਤਿਆਗੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਯਨ ਕੇ ਬੇਅਨੁਰਾਗੀ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਕਰਤ ਬਿਲੰਦ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਰੈ ਸੋ ਹਮ ਤਿਨ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਰ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो मनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो
मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।